یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ کسی بھی قسم کی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں خاص ایپیسوڈ۔ آپ کا خیر مقدم، ویلکم اور سواگت ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ کو ویسٹ ایشیا اور دنیا کی خبریں اور بہترین انالیسس پہنچا رہا ہے۔ ساتھ ہی دنیا کے بڑے ایکسپرٹس کی تحریروں کی بنیاد پر خاص ایپیسوڈ بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم ایک بار پھر لندن سے کام کرنے والی خبروں کی ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی کے ایڈیٹر ڈیوڈ ہرسٹ کے آرٹیکل کی بنیاد پر بہت ہی اہم انالیسس پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ کی جانکاری میں اور گہرائی آئے گی۔ ناظرین اور درشکوں، آج دنیا کی سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک ملک کی جنگ پورے علاقے کی تقدیر لکھ سکتی ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے داووس میں امن بورڈ کے دستاویز پر دستخط کیے، لیکن اسی وقت کھاڑی کی ریت پر جنگ کی پرچھائیاں پھیلنے لگیں۔ مڈل ایسٹ آئی کے ایڈیٹر ڈیوڈ ہرسٹ لکھتے ہیں، ایران کی بقا کی لڑائی اب صرف ایران کی نہیں بلکہ پورے عرب اور مسلم دنیا کی بقا کی لڑائی بن چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تیسری کھاڑی جنگ بس ایک افواہ ہے یا حقیقت بننے والی ہے؟ اور اگر ایران گر گیا تو کیا پورا عرب ورلڈ بھی ڈگمگا جائے گا؟ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مڈل ایسٹ آئی کے ایڈیٹر ڈیوڈ ہرسٹ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کے نام نہاد پیس چارٹر پر دستخط کے محض ایک ہفتے بعد ہی مڈل ایسٹ جنگ کے سائے میں آ گیا۔ امریکی نوسینا کا سب سے طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ USS ابراہم لنکن ایران کی جنگ کی حد میں داخل ہو چکا ہے۔ F-15E اسٹرائک ایگلز جارڈن میں تعینات ہیں۔ B-52 بم ورشک جہاز قطر میں موجود ہیں اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جلد پہنچنے والا ہے۔ اسرائیلی چینل 13 رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ اپنی زمینی سیکیورٹی بھی مضبوط کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جارڈن، UAE اور برٹین امریکی فوج کو لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ دیں گے، لیکن UAE نے کھلے طور پر بیان دیا ہے، ہم اپنے ایئر اسپیس، زمین یا سمندر کا استعمال ایران کے خلاف کسی دشمنانہ کارروائی کے لیے نہیں ہونے دیں گے۔ ڈیوڈ ہرسٹ لکھتے ہیں کہ ایران اس بیان پر یقین نہیں کر رہا۔ تہران کے مطابق UAE پہلے ہی بہت آگے جا چکا ہے اور اگر حملہ ہوا تو جواب صرف اسرائیل اور امریکی بیس تک محدود نہیں رہے گا، یعنی کھاڑی کے سارے امیر شہر، تیل ٹرمینل اور بندرگاہیں نشانے پر آ سکتی ہیں۔ ڈیوڈ ہرسٹ آگے بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ہوئی 12 دن کی جنگ میں اصلی نشانہ صرف فوجی ٹھکانے نہیں تھے، نشانہ تھا ایرانی حکومت کا دل، یعنی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی۔ نیتن یاہو کھلے عام کہہ چکے تھے کہ خامنائی کو مارنا ٹکراؤ ختم کر دے گا۔ وائٹ ہاؤس پہلے ہچک رہا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا، یہ اس آیت اللہ کی بات ہے جسے آپ جانتے ہیں بنام اس آیت اللہ کے جسے آپ نہیں جانتے۔ لیکن ڈیوڈ ہرسٹ لکھتے ہیں کہ اب وہ ہچکچاہٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس بار آیت اللہ خامنائی خاص ٹارگٹ ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کو مارنے کی سازش نہیں بلکہ یہ پورے ایران کو گرانے کی کوشش ہے۔ ڈیوڈ ہرسٹ آگے لکھتے ہیں کہ حالیہ پروٹیسٹس میں سرکاری آنکڑا 3100 موتوں کا ہے، جبکہ ہیومن رائٹس گروپس کا دعویٰ ہے کہ قریب 10,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ تاجروں کے پروٹیسٹ سے شروع ہوا، ریال گرا، مہنگائی بڑھی اور غصہ سڑکوں پر آ گیا۔ یہ غصہ مزدور طبقے اور مدھیم ورگ تک پھیل گیا، جو دہائیوں کی امریکی پابندیوں، کرپشن اور بد انتظامی سے پریشان تھا۔ لیکن ڈیوڈ ہرسٹ صاف کہتے ہیں کہ اندرونی غصہ حقیقت تھا، لیکن غیر ملکی ایجنسیوں نے آگ میں گھی ڈالا۔ موساد نے فارسی میں ٹویٹ کیا، ایک ساتھ سڑکوں پر نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میدان میں بھی۔
डेविड हर्स्ट आगे लिखते हैं कि ये गैर मामूली था, किसी खुफिया एजेंसी का खुला सपोर्ट। ईरान का इल्ज़ाम है कि CIA, MI6 और मोसाद ने हिंसा भड़काई, पुलिस और सरकारी टारगेट्स पर हमले कराए, मरने वालों की तादाद बढ़ाने की कोशिश की। ये सब किया गया। डेविड हर्स्ट आगे बताते हैं कि ईरान की आर्थिक तबाही, माली मुश्किलात की बड़ी वजह ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है। परमाणु समझौते से अमेरिका का बाहर निकलना, बैंकिंग सिस्टम पर पाबंदी और तेल एक्सपोर्ट पर रोक, सबसे ज्यादा नुकसान आम ईरानी अवाम का हुआ। डेविड हर्स्ट आगे लिखते हैं कि इस सब का मतलब यह है कि फॉर्मूला यह है कि पहले अवाम को माली तौर पर तोड़ो, फिर उस गुस्से को बगावत में बदलो, फिर जंग का बहाना बनाओ। बहुत ही अहम पहलू की तरफ इशारा करते हुए डेविड हर्स्ट का कहना है कि सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सुन्नी अरब दुनिया जो कभी ईरान की दुश्मन थी, अब उसकी तरफ झुक रही है। यह बदलाव न मजहब की वजह से है, न फिलिस्तीन मामले की वजह से, न तेल के डर से, बल्कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी और आज़ादी के एहसास की वजह से है। अरब मुल्क समझ चुके हैं कि इजराइल पूरे इलाके का मिलिट्री सुपर पावर बनना चाहता है और पड़ोसी मुल्कों को तोड़ना उसका सबसे तेज रास्ता है। डेविड हर्स्ट आगे बताते हैं कि 6 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब इजराइल से समझौता करने वाला था। आज तस्वीर उलट चुकी है। अब्राहम समझौता खत्म हुआ, मीडिया में इजराइल मुखालिफ कैंपेन चली और UAE पर तीखे हमले हुए। एक सऊदी राइटर ने UAE को ज़ायनिज़्म का ट्रोजन हॉर्स कहा है और अरब दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार बताया है। डेविड हर्स्ट आगे लिखते हैं कि ऐसा आर्टिकल बिना सऊदी शाही खानदान की मंजूरी के मुमकिन नहीं है। मतलब सऊदी पॉलिसी बदल चुकी है। डेविड हर्स्ट बताते हैं कि अल जजीरा में छपने वाले आर्टिकल में UAE को लीबिया तोड़ने, सूडान में गड़बड़ी फैलाने और टूनीशिया में दखल का मुल्जिम बताया गया है। इस पर अमेरिका में एंटी डिफेमेशन लीग ADL ने इसे यहूदी मुखालिफ कहा है। आर्टिकल हटाया गया, फिर वापस आया। डेविड हर्स्ट लिखते हैं कि यह साबित करता है कि यह सिर्फ लिखने वाले की राय नहीं थी, बल्कि सऊदी की सरकारी लाइन थी। डेविड हर्स्ट आगे बताते हैं कि नेतन्याहू का सपना मिडिल ईस्ट को टुकड़ों में बांटना है। सीरिया पर सबसे बड़ा हमला, ड्रूज स्टेट का प्लान, कुर्द सिक्योरिटी प्रपोजल और सोमाली लैंड में फौजी मौजूदगी। लेकिन प्लान फेल हो गया। सीरिया पहले से ज्यादा मुत्तहिद है, कुर्दों को धोखा मिला है, अमेरिका और इजराइल ने मदद नहीं की। एक बहुत ही अहम पहलू की तरफ इशारा करते हुए डेविड हर्स्ट लिखते हैं कि तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस्र और तुर्की सूडानी फौज का सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब सूडानी सोना खरीदने वाला है ताकि UAE का असर कम हो सके। ये मुस्लिम नेटो नहीं, ये इजराइल को रोकने की सामूहिक रणनीति यानी जॉइंट स्ट्रेटजी है। नेतन्याहू के 3 आखिरी ऑप्शंस का जिक्र करते हुए डेविड हर्स्ट बताते हैं कि पहला ऑप्शन उनका यह है कि ईरानी लीडरशिप को ख़त्म किया जाए। इससे ईरान परमाणु बम बनाने के लिए और मजबूत होगा। दूसरी ऑप्शन पहलवी को हुकूमत में लाना, जिसके लिए सपोर्ट नहीं है, जिसे इजराइल का कठपुतली समझा जाएगा। नेतन्याहू का तीसरा ऑप्शन गृह युद्ध और विभाजन यानी सिविल वार और तकसीम, जिसके नतीजे में लाखों रेफ्यूजी बनेंगे, खाड़ी की इकोनॉमी तबाह होगी और तुर्की और यूरोप तक क्राइसिस की आंच पहुंचेगी, क्योंकि ईरान की बका अरब दुनिया की बका है। इसके बारे में डेविड हर्स्ट का आखिरी नतीजा है कि अगर ईरान गिरा, इजराइल अकेला सुपर पावर बनेगा, अरब संप्रभुता और सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी, पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी में डूब जाएगा। इसलिए आज अरब हुक्मरान समझ चुके हैं कि ईरान की हिफाजत बराबर अपनी हिफाजत। तो नाजरीन, क्या तीसरी खाड़ी जंग अब टल सकती है? क्या ईरान की जंग
पूरे वेस्ट एशिया का नक्शा बदल देगी? क्या अरब दुनिया मुत्तहिद होकर इजराइल और अमेरिका के दबाव का मुकाबला कर पाएगी, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और ये इलाका फिर से साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट ताकतों की शतरंज बन जाएगा? अगर ईरान गिरा तो क्या अगला निशाना सऊदी अरब होगा? क्या तुर्की और मिस्र भी दबाव में आएंगे? क्या फिलिस्तीन का मामला हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? क्योंकि जैसा कि डेविड हर्स्ट वार्निंग दे रहे हैं, ईरान की बका की जंग ही इस पूरे इलाके की बका की जंग है। तो सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल यह है कि इस जंग के बाद वेस्ट एशिया कैसा होगा, टूटा हुआ या मुत्तहिद? आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।